जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण केबे चिंता करिसंती कि आम घर अगणारे काउटीए का का कले आमे काहेकि कहू जे आज किए अतिथि आसीबे काहेकि पितृपक्षरे काउ को खाद्य न देले आमर पितृपुरुष तृप्त हुअंती नाही। काउ कोन केवल एक साधारण पक्षी ना एहा पछरे रहिछि कौनसी गभीर आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्र कहे काउ हेउछि एमिति एक पक्षी जी जीवित मनीष एवं मृत्यु पर दुनिया मध्यरे एक सेतु सदृश काम करे। आजिर एही विशेष भिडियो रे आमे काउ सह जड़ित सही रहस्यमय दिग गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा जहा सुनिले आपण आश्चर्य होई जिवे। तेबे चलंतु शास्त्र पृष्ठा ओलटाई देखिबा काउर महत्व कण। हिंदू धर्मशास्त्र एवं पुराण अनुजाई काउ को जमर दूत बोली कुहाजाए जे काउ पाखरे एपरी एक शक्ति थाए जहा द्वारा से भविष्यत रे घटिबाकु थिबा घटना को आगुआ अनुभव करि पारे। आमर पूर्व पुरुष माने जेतेबेले शरीर त्याग करती से माने काउ रूपरे पृथ्वी को आसी निज संतान मानक द्वारा निया जाइथिबा श्राद्ध अन्न ग्रहण करती बोली विश्वास रहिछि। यह कौनसी अंधविश्वास नुहे बरम गरुड़ पुराण एवं शकुन शास्त्र रे एहार विस्तृत वर्णना करा जाइछि। आपण माने हुए तो जानिथिबे शनिदेवंक बाहन मध्य काउ। शनिदेव हेउछंती न्यायर देवता। काउ को खाद्य देवा द्वारा शनिदेव प्रसन्न हुअंती एवं जीवनर अनेक दुख कष्ट दूर होइथाए। किंतु काउ केवल शनिदेवंक सह जड़ित नुहे बरम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामंक जीवनी सह मध्य यार संपर्क अछि। त्रेतया जुगर एक कथा अछि जेतेबेले देवराज इंद्रंक पुत्र जयंत एक काउ रूप धारण करी माता सीता को कष्ट देइथिले सेतेबेले प्रभु श्रीराम एक दर्भ कुश को ब्रह्मास्त्र करी तांको आखि को बांधी थिले। परे जयंत निज भूल बुझी पारी क्षमा मागिबारु प्रभु तांको वरदान देइथिले कहिथिले तुमको दिया जाइथिबा भोजन पितृपुरुषंक पाखरे पहुंचिबो। सही दिन ठारू काउ को पितृपुरुषंक प्रतीक भावे गणना करा जाए। बंधुगण आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिले काउ अत्यंत चतुर एवं संगठित पक्षी। सेमाने केबे एका खाद्य खांती नहीं बरम का का करी निजर सबु सांग मानंकु डाकी एकाठी बांटी कुंटी खायंती। एहा आमको एकता एवं सामाजिकतार शिक्षा दिए। किंतु एतिकी नुहे शकुन शास्त्र रे काउर गतिविधि को नहीं अनेक शुभ अशुभ संकेत विषय रे कुहा जाइछि। जदि आपण सकाल उठिबा मात्रे काउर का का शब्द सुनती तेबे ताहार अर्थ कौन होई पारे। जदि काउ आपणक घर सामने कौनसी पात्ररु पानी पिउथिबार देखंती तेबे एहा केउ सौभाग्यर सूचना दिए। एही सब प्रश्नर उत्तर आमे एई भिडियो रे जानिबा। शास्त्र कहे काउ केबे मन इच्छा का का करे नाही। तार शब्द करिवार शैली बसीबार दिग एवं समय आमको आगत भविष्यत विषय किछि ना किछि संकेत देई थाए। अनेक समय रे आमे काउ को घोड़ाई दउ किंतु से हुए तो आमको कौनसी विपदर रक्षा करने को आसी थाए। प्रकृतिर एई अद्भुत रचना को बुझिबा पई आमको टिके गभीर को जीवाको पड़िबो। बंधुगण एया थिला काउ विषय किछि मौलिक एवं आध्यात्मिक तथ्य। किंतु प्रकृत रहस्य तो स्वप्न शास्त्र लुचि रही। काउटीए आपणक मुंड उपरे बसिले कौन हुए। काउ जदि आपणक घर भीतर को पशि आसे तेबे ताहा केउ बड़ परिवर्तनर संकेत। आपण कौन जानिबा को चाहती कि सही पांचटी विशेष
ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଉର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କାଉର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବିଧି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକୁନ କଥା ଯାହା କାଉ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ଶକୁନ ହେଉଛି ଅତିଥିର ଆଗମନ ଓ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦର ସଂକେତ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଯଦି କାଉ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କା କା କରେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଘରକୁ କେହି ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି କହେ। ଯଦି କାଉ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବସେ, ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ଧନଲାଭ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସେହି ସମୟର ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକୁନ, ଯାହା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏକ କାଉ କୌଣସି ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଉଥିବା କାଉ ଦେଖିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଶକୁନ ବିଷୟରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଉ ବସିବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଷୟ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କାଉ ଉଡ଼ି ଆସି ହଠାତ୍ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଯାଏ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଆଘାତ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଗାମୀ ବିପଦର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କପଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି। ଏପରି ହେଲେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚତୁର୍ଥ ଶକୁନ ବିଷୟରେ, ଯାହା କାଉର ଦିଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। କାଉ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ କାଉ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଉ ପଛପଟୁ ଆସି କା କା କରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଯଦି କାଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବସି ଶବ୍ଦ କରେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଘରକୁ କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଶକୁନ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଓ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଉ ଏକାଠି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ଚାରିପାଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି,
ତେବେ ଏହା ସେହି ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରିବାରର କଳହ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କାଉମାନଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଉର ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କାଉର ରହସ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଏହି ଶକୁନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ କିଛି ଘଟିଛି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ପିତୃଦୋଷ ଏବଂ କାଉର ସେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମ୍ ନମ ପିତୃଦେବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କାଉ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଶକୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କାଉ କେବଳ ଏକ ସଂକେତକାରୀ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନରୁ ପିତୃଦୋଷ ଏବଂ ଶନିଦୋଷ ଦୂର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ କେଉଁ ଭୁଲ କରୁ ଯାହା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାଉକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ସେହି ରହସ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କାଉ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କାଉ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ କାଉ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାଉ ସେହି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କାଉକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରୁଟି ଓ ସୋରିଷ ତେଲ। ରୁଟିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ରୁଟିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବଙ୍କ 7.5 ଏବଂ ଢାୟା ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଠା ଦହି ଭାତ। ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ କାଉକୁ ମିଠା ଦହି ଏବଂ ଭାତ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଉକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କାଉ ପାଇଁ କାଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବଳିବେଶ୍ୟଦେବ ଯଜ୍ଞର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷ କଥା ହେଲା କାଉ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାବଧାନତା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ କାଉକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପଥର ମାରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କାଉକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଦେବା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସମାନ ପାପ। ଯେଉଁ ଘରେ କାଉକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃଶାପ ଲାଗିଯାଏ।